Yours was the perfect love, I swear it was. Until I had your love, my world was cold. I did what most men do, and I messed it up. Then I got you back. My world was hold a playing thing, and let it go. Thought my life was sad and stoned, but it was sad. And I'm here alone, nothing is in front of me. Feel I can't even breathe. Don't think that I can handle this, baby. I'm so agony. Look at the state of me, left here broken. You said you'd never leave. Look what you've done to me, left here broken. Where do I go from here? I'm so lost. You know how hard it is fighting my way through this. It shouldn't even be like this. Shouldn't have to be like this. Oh, oh, no. Can't even have company. Nobody can talk to me. I messed up all that I found myself doing. Drinking and smoking weed. I hate you for doing this to me, girl. I'm so in agony. Look at the state of me, left here broken. You said you'd never leave. Look what you've done to me, left here broken, broken, broken. Never been so low and down in my life, and I'm so in agony. Look at the state of me, baby. I swear I'm broken. Look at the state of me. I really hate you, girl, for doing this to me, 'cause I'm broken. Како си, Мелвин? Добар. Те помогнам? Ајде, среди се па после. Во меѓувреме, додека се средуваме јас и ти, јас ќе го погледнам жирито онака дискретно и ќе ги замолам за критика и ќе почнам од господ Јеспа. Повелете. Прекрасно, многу добро беше. Поготово кога некој и инструмент свира и пее, две ствари работи уедно, тоа е многу добро. Имаш чиста една 10 од мене. Благодарам. Димитар, За ова ти зборав пре. Значи ова е тоа што треба ти да го правиш и ништо друго. Значи те замислив како на светска сцена со гитара пееш та црнечка боја што имаш феноменално, супер. Он пее R&B. Тоа е тоа. Он сака да пее. Алмер, сметај дека сум ти го кажал он што го кажа Димитар. Буквално истото го мислам. Гитарата немој да ја оставаш никогаш. Две ствари тој голема работа. Така е. Што би рекла господја Исма, Ретко има и значи артисти така, кај. ти си вистински артист, вистински уметник, готов пеач, така што само ти фали албум и готово, тоа е тоа. Ти честитам, беше одличен. Хит. Боки? Хит фали. Да, добар беше, мене беше досаден, али да гласаме. Океј, Ја Весна, гласа веќе 10. да немаш нешто да кажеш? Не, Алмир ќе му кажам на час. Ај. Ама добре, 10 држи. Да беше помалку ќе беше тешко Може да тема. гласаме ли? Да, може Гласаме слободно. веќе. Океј. 10, 10, 10, 8 и 10. 4 десетки и една осмица. Сум знал и јас да бројам. Алмир, ти благодарам многу, можеш слободно да се вратиш на своето место. А ние ќе се преселиме кај мојата убава и драга колешка Александра за да не каже кој следен ќе настапи. Го проследивме настапот на Алмир, се надевам дека имавме различен настап од она што го видовме досега. Следен на сцената е оној кој што ќе го изведе она што ќе биде различна. Следна е Мија. Да го проследиме овој настап. Romeo, it's bleeding, but you can see his blood. There's nothing but some feelings
let this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. So you've always been a fight, but without you, I give up. Now I can sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, baby, than just me. And I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Always, pictures that you left behind are just memories of a different life. Some that made us laugh, some that made us cry, made you have to say goodbye. What I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I make mistakes, I'm just a girl. When she holds you close, when she pulls you near, when she says the words you've been needing to hear. I wish I was her, 'cause these words were mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Always, I'll be there till the stars don't shine, till the heaven burns and the words don't rhyme. And when I die, you'll be on my mind, and I love you Браво, Срмја. Благодарам. Браво, Сале. Голема благодарност до цел бенд и особено во овој случај на Сале. Така. Мене многу ми се допадна твојата изведба на Always. Така на еден свој начин, но се знае дека мојот глас не се слуша воопшто во ова шоу. Така да ќе почнам одма со жирито и нормално ќе започнеме од мама Есма. Браво, Мила, убав глас, медитерански глас, као да слушам италијанка, некоја далматинка, со добар распон, со добро пење, добра дикција. Браво за тебе. Имаш една чиста десетка од мен. Есма ја спреми и ја покажа десетката. Одиме ке Димитар. Слабо сме убави девојки, така да очекај добра критика, ја ќе ти кажам. Кажав и преге и сега истото, ти си готова приказна и кога ќе излезеш од ова шоу, барај композитор одма што ќе почнеш студио, влезеш и да снимаш. Значи, дефинитивно, ти го посаквам тоа одма. Благодарам многу. Ја секоја чест за тоа што, значи, ти си албанка, така? Да. Значи, зборуваш и пееш на албански, зборуваш и пееш на македонски, зборуваш и пееш на англиски. Тоа е една вистинска привилегија и секоја чест за тебе. Претпоставувам дека сигурно можеш да пееш и да зборуваш и на италијански, кој веќе така си тргнала. Искрено познај и српски песни, хрватски да пееш. Сигурно, да, како верувам. джубокс не. Сакам да кажам дека е тоа секогаш плюс за секој пеач, За еден нормално. уметник, да. Така, за еден уметник. Мене ме увери во емоцијата и во претходната и на оваа. И од мене ќе имаш десетка. Боки? Ова веќе беше ти. Мене не ми се допадна од првата изvedба, но ова веќе беше ти, беше одлична. Лила ми даде еден добар шлагворд. Дали ти имаш омилена пеач од македонски артист некој? Дали знаеш, дали имаш некоја омилена македонска песна? Омилена македонска песна. Дали пееш македонски, сака да кажем? Сигурно да. Да, да. Па пеам. Да, например, при тоа што те слушнавме на албански, на твојот матичен јазик, рете да те слушнеме на македонски.
А не пела до сега? Па минатата нели Да, али требаше тоа беше пее, импровизација. Дали имаш некоја песна што Ја сакаш да ја Да. пееш на македонски, тоа е задачата. Па можам. Ајде. Ја ќе се повлечам едно чекорче, а добро. Прави друштво. Ќе правам друштво, ја би правил друштво. Ајде една капела. Ајде. Ако не те сакам, зошто боли вака, кога ноќ ке падне и ке ми помине без тебе. Ако не ми требаш, зошто суша, ти ми оставаш во душа. Доси, извини. Јас сум крив, жени се извинувам. Марко, џубредно тесни панталони, ја го збуни девојчето. Супер, фала ти. Конечно ги успеа. Прв пат некој ми се Да. Аха, прв пат некој клекнува. Па Веруjem, тоа е. многу посакуваат ми да клекнат пред тебе, ама таа привилегија ми припадна мене. Така да, но ми е гајле. Извини уште Ми еднаш. се допаѓа тоа што да речем од претходниот пат кога имавме нели проблем малце на его, на суета, ти текнува кога дозволи извесен коментар апропо Бионсе, па те врати назад, па потоа имаше ти внатрешна битка неделава, па таа ја разговаравме. И Always од Bon Jovi е една од ретко добра изведба од женски вокал. Гуру Харе, така ли? Ние као стари рокеришта, тоа... Да. И што се случи со Always? Се случи секој твој стих кој што имаше порака емотивна, јас да го почувствувам и да ти поверувам. Ти денеска на твоите колеги им одржа домашна задача. Значи им зададе домашна, се извинувам, да. Им зададе домашна задача. И ти ја заврши за мене работава вечерва. Ти си за мене денеска победник на цела вечер. За мене. Ете, така може и оценките да ги видиме. 10, 10, 10, јас сме си кажи исто така. Десетка, чиста, имаш 5 десетки. Мија, честитки од моја страна. Дека некој има 5 десетки. И јас така мислам. Да. Да. Многу сум среќна. Многу си среќна. И јас сум за тебе среќен, срце мој. Повели на своето место, седни си, уживај до крајот на вечерта и чекај го крајниот исход, што би рекла. Ние сега одиме кај Александра за да ни каже кој следен ќе запоседне оваа прекрасна сцена. Имавме одличен настап од Мија. Пред да ви откријам кој ќе биде следен на сцената на иста адреса, сакам да ги поздравам оние кои што не облекуваат. Тоа е Бела, PS Fashion, Дуки Даса се грижи за аксесорисот кој што го носат нашите надпреварувачи, Мега Fashion и Бутик Позитив. Благодарност до сите нив кои што едноставно знаат тоа да го направат заедно со нашиот Златко кој го одбира. А следен на сцената е Марио. Марио, може би бевте зачудени зашто ги има оние реси на своите раце, но сега ќе ви стане појасно. Another day has gone, I'm still alone. How could this be? You're not here with me. You never say goodbye. Someone tell me why did you have to go and leave my world so cold? Every day I sit and ask myself, how did you slip away? Something whispers in my ear and says, but you are not alone. I am here with you. So you're far away. I am here to stay, but you are not alone. I am here with you. So you're far apart. You're always in my heart, but you are not alone. Lord, Lord, and just the ordinary
Every day I sit and ask myself, how did you slip away? Something whispers in my ear and says, but you are not alone. I am here with you, though you're far away. I am here to stay, but you are not alone. I am here with you, though you're far apart. You're always in my heart, but you are not alone. I am here with you, so you're far away. I am here to stay, but you are not alone. I am here with you, so you're far apart. You're always in my heart, and you are not alone. И што се договоривме за на кај? Шимона! Шимона! А? Уште еднаш? Понемте. Шимона! Тоа е тоа. Така. Не, ама чекај, ќе направи тоа треба. Да, ама не можам да кажам, пробам цело Ај време. па ти направи го, нека ти направи тоа. Ај ти тоа другото Ајде. направи го. Ајде ќе направам. Шимона! Да. Мерак ми е. Ама не ми е мерак што стојам на прси ради еден друг потек, ми е мерак што го правам цело време, а тоа да. За понатаму, иако одиме после 12, можам да си дозволам што сакам да кажам, но во оваа ситуација ќе си дозволам да кажам, Боки, твојот коментар? Не знам што да ценувам, дали пењево или држењево на 20-та, кој подобро си го здржаш. Не знам што тоа да Оф, ја на жив зид, знаеш како стојам. Марио, ова не беше храброст, тоа беше лудост да отпееш песна од Майкл Джексон. По мене секој еден кој што ќе се осуди да пее песна од Майкл Джексон е лудост. Но имаше нешто што зрачеше од тебе, за тоа ли ги имаше ти, ги имаше овие... Озрачене. Ви игнорирам цело време. Значи ја, ако се сконцентрисам на вас, нема да биде добро. Заради оваа песна ли ги носеш овие палети на сакото? Требаше да ја пеам прво оваа, па да ги исечам за... Во секој случај тоа... Слави Димитров и Майкл Джексон се два различни поима. Али во секој случај промашен, тоа е катастрофа, тоа виси, не се знае зошто виси. Не знам кој го направи. Тоа фармерките се одлични, каишото одличен, сакото супер, чевлите без ова, супер све. Кој ѓао те натера да ги ставиш тие златни палети, каже не треба да ги ставиш? Кажи си, ајде. Главата Боки, ама како ќе биде интересен? Па не може палетите да биде интересен, може само да биде... Интересен така срце. Па се, не, интересен, он е интересен, главата му е интересна, сам по себе е интересен, нема треба да палети. Леле, глава да Се закинат. Ајде, да не задржувам повеќе. Може да продолжиме? Продолжи. Мене многу ми се допадна. А Есма што мисли за... И стайлингот ми се допаѓа него. Уопште убав е. Да знаеш сите девојчи нека трчат по тебе, сигурно. Ово е искрено многу добро. Ја испеа песната, прекрасно. Интонативно многу ти си добро гугало стоиш. меѓу време. Што е? Не, јас ништо. Зошто упаѓаш во збора? Не, ништо не реков. Немој. Пазите Боки ти за Тоа Весна имутира гласот, она кажа нешто, не ја. Не. Прекрасен беше пит. Прекрасен. Да, овде ка чувстваме лични аспирации према тебе. Ајде. Па сега Секој има право на симпатија. Така е, така Добро нека се, е. тоа е. Сега Така е, Боки треба да се караме за еден За таков таквото не, треба да Ето се треба да караме се караме за оваков еден убав. Да молам да се карате за таквото, да остане Димитар да каже нешто. Димитар? Мора да ти кажам дека оваа песна многу поќе ти лежи од претходната, дефинитивно. Мада мислам дека треба да поработиш динамички на пеење, цело време си, она едно време станува досадно, рамен си, и јас ми одвлеква внимание таци таму со басот си го слушам што свириот и тоа Ја ни паѓањето тоа долу внимание. на сцената лошо изгледа затоа што нема некоја градација да
да Па да пукни паднеш. пењето па да паднеш, знаеш. А иначе одлично, мислам дека изборот на песната и бојата на гласот супер ти легна на самата песна. И јас му честитам затоа што навистина е храбро да избере две, баш песка спомна Бокин или Слави Димитров, да го пее Слави Димитров, па да го пееш Майкл Джексон. Навистина е огромна таа разлика и со самото тоа што си одлучил да пееш, или е храброст или е лудост, не знам, еве, нека остане. Во овој случај младост, лудост и храброст. Одлучи ти, веројатно младост, лудост, да. Мене ми се бендиса во секој случај. Не беше спектакуларен, да не се лажеме, меѓутоа не беше ни катастрофален. Ама Весна? Значи, Ние што почнуваш и се губиш после. Знаеш, одна задача која што имавме од почеток до крај, ти тек на некаде на средина на песната треба да го правиш и после бркаше резултат. Ќе правиме муабет. Значи, верувај ми дека не беше доследен од почеток до крај, но за разлика од првата Babe, it's okay. Ајде, It's okay. Почнавме со гласањето, може да ги покажеме оценките 10, 10, 10. Десетка имаме и од мама Есма и 10 од Димитар, повторно 5 десетки. Честитки Марио, може слободно да се повлечеш на своето место. И откако завршивме со Марио, време е да се навратиме кај мојата колешка Александра за да видиме кој е следен. Го проследивме настапот на Марија, а сега ќе го проследиме настапот на Александра Михова. Привилегијата на телевизијата е да ве разгалиме со одлична музика и дефинитивно да го наградиме вашето око со одличен изглед кој што тоа го поседува Александра Михова, следна на сцената на Иста адреса. Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homes on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? How do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye and tell me why? Dear Mr. President, were you a lonely boy? Are you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pay the road to hell. And what kind of father would take his own daughters right away? And what kind of father would hate his own daughter if she were gay? I can only imagine what a this lady has to say. You come a long way from whiskey and cocaine. How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance
Let me tell you about hard work. Minimum wage with a baby on the way. Let me tell you about hard work. Building a house off the bombs took them away. Let me tell you about hard work. Building a bed out of cardboard box. You don't know nothing but hard work. Hard work. Hard work. You don't know nothing but hard work. Јас сум тука да видиме што значи. Да видиме што значи ова. Ќе молам само жери да бидете пократки да не ни изземни настини девојчево. Доволно. Топ. Боки. Доволно беше, добро беше. Точно испе песната, имаше фини моменти, досадна жена. За на телевизија ќе променат канал, додека ти 20 минути пееш песнава која што трае до бесконачност. Толку. Битна, ама добра беше. Ја ја сакам, не ја сакам. Да. Есма повели? Добро е срце, добро е. Све е добро. Имаш од мене една седмица. Добра седмица, ела имате. Ле. Чекај, како сте. Добре беше, ти од мене имаш и сега си да ми си ме Да, да ја мислам. Браво, Ова е таа аплауз стара за школа. мене, тоа беше генијално. И многу точно. Од мене имаш чиста десетка, мене многу ми се допадна искрено. Имаше чувства многу кои што имаше чувства, мислам дека сите ги седивме, само песната е досадна. Досадна, не, Затоа што да има тука Pink, Mr. President, и она има приватна причина зашто има напишана оваа песна и јас ти разговаравме, но она што мене ме радува е дека ти емоцијата ја донесе на сцена, ние ти верувавме и ја ти кажав уште првиот пат дека ова е досадна песна. Така ли беше или не? И потоа и стварно разговаравме. Што е важно за сите вас да сватите? Не пеете се за вас и за тие дома што ви седат, што ве сакаат, што ве гледаат. Значи, ако сакате да пеете пред широк аудиториум, плиз, одберете песни кои што ќе задржат внимание, затоа што е сепак ова музичка академија, знаеш, не. Инаку е се другото. Промениле канал 100%. Да, и не само тоа, со оглед на тоа колку доцна одиме, ви текнува, така е. Само да кажам на Dear Mr. President, јас се почитувам само Мерлин Монро и толку тука завршува приказната, и дамата што ја испеа десетка за тебе. Сериозно, ти беше одлична, нема збор, еве, десетка да не должиме. Така, може да ги погледнеме и оценките. Од мене имаш чиста седмица. Браво, браво, Душо, браво. Не можам да ја 7 од Есма и 10 од Весна. Значи 4 десетки и 1 седмица. се каже. Душо беше прекрасна. Повели Сртка на своето место. Додека жирито се забавља, ние ќе се преселиме кај Александра за да видиме кој е следен. Го проследивме одличниот настап на Александра Михова, а следниот настап е на Стефан. Ќе видиме дали ќе ги воодушеви, како што ги воодушеви и го зема здивот на нашето жири со минатиот настап на англиски јазик. Која песна ја одлучил да отпее на сцената на иста адреса ќе проследиме токму сега. Не мислим на тебе, не волим те више, или лажам себе, зашто опет проđem, као лопов градом, улицом твојом у поношни сад. Песен за напуних, ко да свет се руши, ко да neko baca камење по души, и још ми nije јасно, и питам се гласно, што сам то htio, znam nisam smio, umirem 100 puta dnevno, a tebi je sasvim svejedno, znam da sam kriv, znaju to svi, znam da je kasno, al trebaš mi ti. Umirem i opet se budim i tako sve, dok ne poludim, znam da sam kriv, znaju to svi,
месец да насова мирише на тебе, или ми се чини, или лажам себе, од јастуком зима, то нешто чудно има, а проклета љубав, још муцам за тобом. Умирам 100 puta dnevno, a tebi je sasvim svejedno. Znam da sam kriv za jutosti, znam da je kasno, al trebaš mi ti. Umirem i opet se budim, tako sve dok ne poludim. Znam da sam kriv za jutosti, znam da je kasno, al trebaš mi ti. Umirem 100 puta dnevno, a tebi je sasvim svejedno. Znam da sam kriv za jutosti, znam da je kasno, al trebaš mi ti. Umirem i opet se budim, tako sve dok ne poludim. Znam da sam kriv za jutosti, znam da je kasno, al trebaš mi ti. Еси душо! Добар ли си? Супер. Море ми се збудале. Да, и мене ме збуни и разбуди. Ти толку се дереше да тоа беше језиво да се слуша, али ние моравме да играме поради тоа што да разбиеме Ве напна, што бендот добро и свири песната. Али ти беше највише се возбуди на оној момент со стопирање. Последниот како беше тој дел? Умирем, пам, 100 puta. Тоа ти беше тука. Мислиш дека тука се качи на не знам на што? Заврши песната и он го Ај на врати Марс бендот. нека биде. Така е. Адреналин. Адреналин. Енергија донесе на сцена поради тоа што ние сакавме да донесеш енергија. Да се испее Тони Цетински е многу тешка задача. Не е едноставна. Ако можем за Мари да кажем за Майкл Джексон дека е лудост, ова е тежок облик на шизофренија, но почитувам. Па така. Шизофреничар дека. Гласовите ќе си го кажат своето. Да. Така. Видам среќна ако застанеме тука со диагнозите да не продолжиме со нашите диагнози до каде сме. Слушај што ми збори. Стефан, енергијата на вистина е многу битна за еден уметник. Тоа ќе го потврдат и овие уметници што се тука во жирито. Јас ќе кажам дека и минатата емисија се забавував, со првата, значи, првата песна не се забавував, сега се забавував. Не навлегувам како си отпел, мене ми е битно дека ми беше интересно и убаво, така што мене ме бенди се, толку од мене. Есма? Исто и мене многу ми се бенди, со чим станав да играм, значи Така е. фино беше. Убава енергија донесе во секој случај тоа што кажа Буки. Овој пат еве што дава. Благодарам. Ја плени Димитар. Стефан, мора да ти кажам дека многу ми се допадна, посебно дека на свој начин си испеа песната. Кој што кажа Бојан, многу е тежок. Цетински мене ми е омилен. Баравме ја и Димитар исто, точно ти кажавте на час, дека Цетински стварно е многу тешко да се отпее. Еви на Димитар му е омилен, мене ми исто омилен. И на мене исто. Не, многу го сакам. Димитар, која ти е омилена песна? Сите, апсолутно. Ај кажи. А кој тој? Месечина. На која месечина? На Димитар е месечина. Па добро има појќе месеци. Која е таа песна? Кажи ми од Цетински месечина, молим те. Месечина. Која е таа? Кажи, Седе ајде, дека молим да се те. договорат. Убав Тај месец Одино- еден со топка и нон-стоп идем. Што се смееш, Боки? Која е таа месечина од Тони Ја мисли на Цетински? заблуда. Месец е у знаку Шкорпија, што така е, Шкорпија, сега што ти кажа. што Зејко. Месечина, управа. Во Ти правилник. имаш веројатно Не, се уште од Калиопи многу попримено, па затоа месечини Молим од ти дека се, ми немој да ми ја дираш Калиопи. И да сакаш срце моје, ја не би ја дирал. Ајде, идеме дале. Ајде да продолжиме понатаму Не зашто. знам, мислам, Времето не мислам гази. дека крал и кралица се вика. Весна, Па гледаш ти мене тоа што се договаравме и стварно викаше многу сине.
стварно болеа уши. Болеа злато уши, од пола песна нагоре, болеа срце. И затоа со Димитар сикаме и си поседиме, си почутиме. Они нека шизат едно време Боки застана пред нас двајца. Ништо да гледаме и тоа беше окей. Ама навистина, да. Ајде да гласаме, да ги видиме гласовите. Оценките, поточно гласовите. 10 од Лила, седмица Весна, 10 од мама Есма, 10 од Боки. И ако гледаш ти искритикува дека си викал, сепак 10 доби поради енергијата. Ради све. Така, ради енергијата имаше еден добар настап. И 9 од Димитар. Стефан, ти благодарам многу. Мршно место. Мршно место сега. Чубре, неваспитано. Олошедени тести панталони. Секогаш е битно да они точно отпеат и нешто да глумат. Точно така, баш критиките од преска се однесува на енергијата, на емоциите. Беа доловени, еве сега и точно така се сложувам јас со вас. Се виде желбата на Стефан колку сака да биде доследен, колку сака се бави со ова кон крајот на песната, ама тоа не може инцидент да е, тоа мора да е доследно од почеток до крај. Така е. Ние сега ќе одиме кај Александра да видиме кој следени настапува, затоа што не ни останува уште многу време, а не многу изведувачи. Шибам. Како што сподели Марко, имаме уште двајца надпреварувачи до крај. Следна на сцена е Марија. Марија ќе ни отпее нешто кое што знам дека ќе ги земе вашите воздишки и ќе ве задржи во овој дел од ноќта на пред малите екрани. Останете на иста адреса. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Oh, belief and peace when day's gone, that's what I mean. And it's old world, it's a new world, and a bold world for me, and I'm feeling good. I'm feeling so good, yeah, oh yeah, oh yeah. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. How freedom it's in my mind, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Hey, and I'm feeling good. It's I'm feeling good. Како си, Марија, се потресе, што е? Да, така ми заличи на момент, викам да не ми колабираш. Се, бре, така ти си задоволна од својот настап? Ајде сега да ги слушаме. Оп, одма ги извадивме. Да скратиме, нели? Нема проблем. Ако така жирито одлучи 10, 10, 10, 10 и 10. Мацо, 5 десетки, чим се воздржани од коментари, значи све било во ред. Верам дека Весна ќе има што да ти каже во куќата, но тоа за тога сега марш на место. Обожавам вака се осеќам како професор во школа. И сакото ми е така широчко, малце, ама за тоа понатаму. Да, како директор на школа, така кој е со промашено сако.
Да, и најнесе... Физичка си станал директор, наставник физичка. Нормално, мислам, Физичка, фала Богу. Пред да претераме, Кој станал директор ќе се на основна преселиме. школа, нас ни е позната особа. Онда... И оваа вечер имавте привилегија над преварувачите да ги проследите по 2 пати. А последна во овој дел на вечерта ќе биде Валери. Ќе затвориме сцената со сладката Валери, која што овој пат, втор пат ќе ги задоволи вашите очи и уши. Шамар еден! Така е! Пија! Оди се! Че ми треба време да се смирам од се. Нели? Ти реков, да. Некоја гитара да скрши. Еве за Марче, за Марче. Ја примети како иде. Леле. Марче. 10, не ме гале срца, јас си го барав и си го добив. Ма да ќе го помогна да го не зараче. Ајде да ги задржиме оценките и за Валери. И за Валери 50-ки, тоа е Браво, тоа. Валери, 50-ки, еден од најдобрите твои настрои, мора да ти кажам. За мене Е потрес. најдобар. Најдобар, да. И Најискрен. драго ми е што имам вкус, едноставно тоа е тоа. Тоа е тоа. Да, точно. Браво. Валери, ти благодарам. Мој слободно да се вратиш на своето место. Валери, само една сугестија, срце мое. Затоа друг пат кога бираш, немој да бираш песни од пејачки кои што не се за твојот сензибилитет. Немој да бираш пејачки кои што не заслужуваат твојата енергија. Ова си ти прав рок-н-рол. А она малку, те молам Весна, а она што предмалку пееше, Весна што стануваше да те бодри, тоа беше песниче за пејачка, за пејачка која што дефинитивно има други намери во животот. Ти треба да бидеш ова. Јас се извинувам малце без замен. Валери, ќе се видиме на час, ќе продискутираме. Ете така. Валери сега може да се врати слободно на своето место. Драги гледачи, сега повторно ќе можете да го погледнете она тизерче за тоа како треба да гласате, за кого сагате да гласате. Потоа одиме со еден краток крес, мислам дека реклами, ако грешам, тоа е тоа и се враќаме повторно за да го дознаете изненадувањето кое што е исфрлување. Толку имам да ви кажам. Е така. Шибаме со тизер.
Повторно се враќам во студиото на Томато продукција, каде што тече 8-та или превршува 8-та гала вечер на првото македонско музичко реално шоу на иста адреса. Како што ви напоменав, сега следува еден језив дел кој што требаше да биде изненадување, но јас ја работата. Така да, Александра, повели ти снар. Благодарам, Марко. Како и секоја гала вечер, така и оваа 8-ма гала вечер, јас во моите раце имам коверт кој што ќе го предадам кај Боки. Бидејќи Боки ќе биде тој кој ќе сподели на македонската јавност кој вечерва се заминува од иста адреса. Точно така, а тука некаде, докога Боки ми даде 5 секунди, јас би ве поздравил затоа што денеска сакам Боки да го затвори шоуто. Он ќе има таа привилегија, нели? Срце мое. Тоа е тоа. Ој да се гишам. Да. Ле, кокацок сум спремен, него ќе студијам. Мажем се. Марио, кога те видов, исто беше низок. Ви благодарам многу. Фала ти, Боки. Се гледаме следната недела. Чао! Оваа вечер ке да чути џубре едно у панталони тесни. Оваа вечер ке ја затвори кралицата на ромската музика госпоѓа Есма Реджепоју. Госпоѓа Есма со своја композиција, но претходно ќе ги замолам бендот да си ги намести рачињата, да почне со мене заедно да учествува во овој перформанс. Бевте сите вечерва какви такви, пројдовте некако. Еден ке напушти Академијата и вилата на иста адреса по одлука на гледачите и гласачите и по пресекот до денешниот ден, она особа која што има најмалку гласови, ќе ја напушти куќата. Марио, што мислиш, што ќе биде машко или женско? Се плашиш дека ќе биде женско. Мија? Немаат микрофон. Добро, Мија рече женско, Марио рече женско. Секојаш за себе, се плашам дека ќе биде женска. Добро. Ништо, на оваа сцена ќе ги замолам да станат Стефан. Валери. Марио. И Мија. Вие тројца сте безбедни. Толку беше фейк овој покрет. Фейк. Стефан, дали ќе ти биде жал доколку ја напуштиш куќата и доколку нема да имаш можност така фино да се дерлеш со некоја следна песна од Тони Цетински? Да, ќе ми биде. Приближи се према мене за да те слушам. Ќе ми биде. Да, ќе ти биде. Валери, ти вечерва беше добра во вториот обид. Во првиот беше млака. Ке се потрудиш ли за следниот пат да бидеш уште подобра доколку останеш? Да, секако. Ох, нема. За самиот крај на оваа вечер, ке го направам она што сакав да го направам веднаш. Еве Есма едно за успомен. Ке ти биде ли жал доколку ја напуштиш вилата на иста адреса? Па и да и не. И да и не. Мија? Ќе ми биде жал. Ке ти биде? Овие четворица, еден од нив, Марио, престани да се фаќаш, ништо нема да ти биде. Ке ја подигнам својата лева рака и оваа рака ке оди на едно рамо од овие четворица надпреварувачи. Еден од нив, за жал вечерва ќе ја напушти вилата на иста адреса.
на ова 8 гала вечер, мојата ценета лева рака, ќе го допре рамото на надпреварувачот кој што веднаш ќе си ги спакува своите партали и ќе си оди дома. За жал, на моје огромно жалење, мојата лева рака ќе отиде на рамото на Мија. Мија, ти си онаа која што вечерва го напушта шоуто. Додека се ја поздравуваат, јас ќе ве поздравам вас, почитувани дами и господа, ќе ја поканам Есма Реджепова со песна да ја завршиме оваа 8 гала. Мија, да те гушнам и јас, ако може, ти си родена звезда, срце моје. Ти благодарам за це. Да си жива и здрава. Есма, запејте сите заедно. Oči ubavi na solzeni. Te sakam jaz, umiram za tebe, veruvaj mi. Mangava tu, merava tuke, mangava tu. Ti je ciganski zborovi, neki zaboravam. Te sakam, veruvaj, bez tebe ne možam. Ke čezneja, drug jas ne sakam. Te sakam jaz, umiram za tebe, veruvaj mi. Mangava tu, merava tuke, mangava Тие цигански зборови, неги заборавам. Те сакам, верувај, без тебе не можам. Ке чезнејам, друг јас не сакам.